ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬ ਐਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਇਲ ਟਰੈਵਲਸ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। बहुत शुक्रिया संजीव जी और सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ जी ਡੌਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ 51 ਲੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? संजीव जी वाकई दुखद है, काफ़ी मतलब परेशान करने वाली चीज़ है। बट ये असी कहिए कि रातों रात रीसरफेस हो गया जां ये आ गया, इनू अणगौलिया किया जाता है। कल्ले जान भेजण वालियां वल्लों, कल्ले ह्यूमन समगलर्स वल्लों, कल्ले माफिया वल्लों नहीं, जान वालियां वल्लों भी, पेरेंट्स वल्लों भी। सो ये असी सिर्फ एक एंगल वेखते हैं कि साढ़े को एक रिपोर्ट आ गई जिहदे विच कि पता लगा कि इन्ने बंदे मर गए, दम घुटन करके मर गए, जिहड़ी कि बहुत अज दे समय दे विच बहुत वाकई परेशान करने वाली है। बट अगर तुसीं थोड़ा जिहा पिछे चलोगे, पिछोकड़ नूं चलोगे तो ये माफिया, ह्यूमन समगलिंग ये कोई अज दे सबजैक्ट नहीं हैगे। ये दुनिया के सब तो पुराने सबजैक्ट है। सो ह्यूमन समगलिंग शुरू तो इस तरीके नाल रही है। और जिद्दां दा पंजाब है, पंजाब तो लोग बहुत सारे जाते हैं, इदां ही चाइना तो जाते हैं, फिलीपीनस तो जाते हैं, सो जिहड़े US नूं जाते हैं, मैक्सीकन जिहड़े रूट्स ने वो बहुत लंबे समय तो चल रहे हैं। और ये नहीं है कि सानू इन्हां चीज़ां दा नहीं पता। सानू सब नूं, परिवारां नूं, जाण वालियां नूं, उत्थे बैठिਆਂ नूं, अमेरिका दे विच लोकां नूं सब नूं इस चीज़ दा इलम आ। बट असीं इस चीज़ नूं एंडोर्स करते हैं। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਿਰਫ ਉਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਣ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਹਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਯੂਰਪ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ, फ्रांस नूं, बेल्जियम नूं, पुर्तगाल नूं, मतलब उस रूट तो जाते सी जी। और उस समय तो लैके हुण तक ये जिहड़ा माफिया रूट आ ये खत्म नहीं होया। अज दे समय च ये मैक्सीको तो रूट्स ने। सो बहुत सारे असी मूवीज़ तक बन गई ने। मतलब मूवीज़ का मतलब हुंदा कि जिहड़ा समाज नूं अपना चेहरा दिखाउणा जी। मूवीज़ दे जदों चीज़ां आउंदियां ने, मतलब हुंदा कि समाज दे अगे शीशा करना कि तुसीं अपनी शक्ल वेखो कि साडे इत्थे की हो रहा है। बिल्कुल। और ये सब तो वड्डी एंडोर्समेंट है कि जदों जिन्ने लोग बाहर रहिंदे ने उन्हां नूं भी ये लगदा आ कि नॉर्मल तरीके वाले साडे सूत्र नहीं आउणगे, उहदे च असीं समां बर्बाद करांगे, उहदे च असीं पैसे बर्बाद करांगे। ये जिहड़ा 5 रुपइयां दी भी आ ते नाल जान जोखम दे विच पा के भी है, ये रूट सही आ जी। मेरे करियर की शुरुआत में मैनू बहुत सारे बजुर्ग बापू ने आके कह देना भी अच्छा तुसीं की करते हो, तो असीं मतलब दसदे सी कि असीं वीज़ा फाइलिंग करते हैं, एम्बैसी तो वीज़ा लैंदे आ जी। सानू कहा जाता सी अच्छा तुसीं ट्राई मारन वाले लोग हो। फिर अच्छा पक्का काम तो उन्हां दा है जिहड़े छड्ड के आउंदे आ। अच्छा। सो ये समाजिक जिहड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है ये एडी सौखी नहीं है। माइंडसैट ये है एग्जैक्टली। सो साडे इनबिल्ट साइकोलॉजी विच लगा आ कि बाहर जाना जोखम लैना पैंदा आ, बाहर जाना 5 रुपइयां दी लगदी है। ये दो साडियां ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਗਰੋ ਅਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਓਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੈਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਓਗੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। जद कि अंकड़ियां के उपर झाती मारीए US ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ, US ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੀਗਲ ਇਲੀਗਲ ਇਹ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ।
ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ 100% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਸੋ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਬੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯੈਸ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੀਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਗ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਗ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨਗ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਨਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਕਿਹੜਾ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਔਰ ਸੋਚਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਆ। ਰਿਸਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਨਬਿਲਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ, ਉਦੋਂ ਮਾਲਟਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਾਲਟੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਨਾਮਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ US ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਏਜੰਟਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲ ਹੁੰਦੇ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਢੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਗ, ਮਤਲਬ ਸੂਟਕੇਸ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਨਗ ਨੇ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਖਬਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਆਈ, ਐਂਡ ਦ ਗਾਏ ਸੈਡ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਏਜੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਇਆ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਟਰਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਯੈਸ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 'ਚ ਜੋਖਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਮੁੰਡਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੋ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਟਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਸ਼ਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਮੈਡਗਾਸਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਆਡੋਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਔਨ ਅਰਾਈਵਲ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੂਟਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਚੈਨਲਸ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2016 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ 21 ਤੱਕ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਵੋਟਸ ਆ ਜਾਊਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟਸ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਰਾਈਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 12-14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ 40% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲ ਲੈਣੇ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 20% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਈਏ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਣ ਸੋ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲੇ ਬਾਕੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆਪੇ ਚੱਕ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦੇਣ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਕਨੋਮੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੀ ਆ ਸੋ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਹੈ ਕਿ ਵਨਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੰਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਡੋਂਕੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਇਕੱਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੈਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਮ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗੇਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਯੈਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੜ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਮਗਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ
ਆਮ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੀਏਗੇ ਤਾਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ, 1 ਕਰੋੜ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ 10% ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਵੀਜ਼ਾਸ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਉਹ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਐਮਬੈਸੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਸੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜੁਲਾਈ ਮਿਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਨਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਮਿਡ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਈ ਸੈਪਟੰਬਰ 100% ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਿਡ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ US ਅਗੇਨ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਲਤ ਰੂਟ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਰਨ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਛਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰੀਏ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡੌਂਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਟਲ ਛੱਡੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁਮਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਟਲ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਲੱਗ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਾਰੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਲੱਭਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਨਾਮਾ ਵੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੋਈ ਚੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਡਨ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਓਕੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਫਲਾਈਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡ੍ਰੀਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਇਸੇ ਡੌਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਉਂਕਿ 51 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਹੋਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਦੇਖੋ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। 1 ਲੱਖ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਟਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਰੀਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ UK ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੀ UK ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ। ਸੋ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗੂ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਬੈਂਡ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ UK ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ PR ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੂ ਐਤਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਲੂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸਹੀ। ਐਤਕੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਭੀ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਭੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਯੈਸ। ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਕੀ ਚੰਗੀ ਵਿਕ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਲਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਪਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਲੂ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਗੋਭੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ, ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫੂਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕਸ ਆ, ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ ਆ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ PR ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ PR ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। UK ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ 2010 ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ UK 'ਚ PR ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ UK ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ UK ਸਟੂਡੈਂਟ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ PR ਆ ਉਹਦੀ। ਰਾਈਟ ਸਰ। ਔਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੰਮਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਿਲ ਗੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀ ਮੈਂਗੋ ਕਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਟਾਣੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਕ ਉੱਠੇਗੀ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਗਾਂਹ ਵਧੀਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ 'ਚ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ।
ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਾਕ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਐਬਰੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।